میرے نبی کا فرمان ہے پانی میں انگلی ڈبو کر آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دو تو اس کی یہ جو پانی کی تری لگی ہوئی ہے اس سے پوری کائنات خوشبودار ہو جائے گی۔ سادہ پانی تو دودھ اور شہد اور شراب، پھر کہیں پلانے والے خود ہیں جنت والے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پئیں گے، بوفے سسٹم، آپے کھاؤ ہیں ان کے بھی نوکر۔ لیکن اللہ تعالیٰ 3 درجے دکھانا چاہتا ہے، 3 یہاں شراب چھوڑ، دیکھ تجھے اللہ دینے والا کیا ہے۔ ایک نیچے درجہ ہے، وہ کیا ہے کہ خود ڈالو اور پیو، پلانے والے ان کو بھی نوکر ہوں گے، لیکن ان کا نیچے کا درجہ بتانے کے لیے اللہ فرق کر رہا ہے کہ وہ ڈالیں گے اور خود پئیں گے۔ گالیاں دینا، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، تانے دینا، طنز کرنا، غیبت کرنا، برائیاں کرنا، یہ اپنی زندگی سے نکالو گے تو آپ کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ جو اوروں کے اوپر اپنے فوکس کر دیتے ہیں آنکھیں، انہیں اللہ اپنے عیب بھلا دیتا ہے۔ ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، یہ میک اپ ہے، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ یہ مسجد کو ڈیزائن کیا گیا ہے، خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ میں دفتر میں بیٹھا تھا، اس کو ڈیزائن کیا گیا، اس کا میک اپ کیا گیا، خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ علم کا اور عالم کا، اسلام کا اور مسلم کا، ایمان کا اور مومن کا میک اپ کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا ہے، مالدار بن جاتا ہے۔ آدمی علم سے بڑا نہیں بنتا ہے، علامہ بن جاتا ہے۔ بڑا بنتا ہے صفات کے ساتھ، ایمانی صفات اس کو بڑا بناتی ہیں۔ وہ چاہے پھر علم والا ہو یا بازار والا ہو یا کھیت والا ہو، صفات اس کو اونچا اڑاتی ہیں۔ صفات سے انسان وزنی بنتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا بنتا ہے۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد کے لیے پکارو تو اللہ کو پکارو۔ یاد رکھ ساری دنیا تجھے نفع دینا چاہے، جتنا اللہ پہنچائے گا نفع اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، سوائے اس نقصان کے تمہیں کوئی نقصان پہنچ نہیں سکتا جو اللہ نے تیرے لیے لکھا۔ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے۔ میرے بندو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں، جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بے شک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا۔ اور اگر ساری کائنات کے انسان، انبیاء، شہداء، اولیاء، صدیقین، واعظین، ناصحین، سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ اور میرا اللہ کہہ رہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے، آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوا کیسے کروں؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے۔ یاد رکھو میرے بچوں، اگر آپ صبر سیکھ گئے تو کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے گا۔ آخرت کے سفر میں اگر تیز چلنا چاہتے ہو، سب سے آگے نکلنا چاہتے ہو، تو صبر کی فراری پہ سوار ہو جاؤ، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا۔
तुम्हारे कोई करीब भी नहीं आ सकता। कि दुनिया में सब्र करने वालों का कहत आ गया। मेरे रब की कसम, मेरे नबी का फरमान है, मा असर्र मन इस्तगफर मिन आद फिल यौम 70 मर्रतन, दिन में 70 दफा गुनाह करो और हर दफा आंसू बहा के तौबा करो तो अल्लाह से दोस्ती बाकी रहेगी। मेरा नबी कहता है, या अल्लाह, मेरे जिस उम्मती ने मेरी बात को सुना, उसे महफूज किया, खुद अमल है या नहीं लेकिन आगे पहुंचाया, उसे तो ऐसी बहार दे जिसमें खिजा न हो, उसे ऐसी खूबसूरत जिंदगी दे जिसके पीछे बदसूरती न हो, उसके अंदर को खूबसूरत कर दे। अपने रिश्तों में वालिदैन के पांव धोकर पिएं, उनकी दुआएं ले लें। माँ बाप की दुआ वहाँ पहुँचा देती है जहाँ बैतुल्लाह की सारी जिंदगी की बंदगी भी नहीं पहुँचाती। मेरे नबी ने फरमाया, अब तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। क़यामत के दिन ऐलान होगा, सब्र वाले खड़े हो जाओ। एक छोटी सी जमात खड़ी होगी मर्दों औरतों की, चलो जन्नत में जाओ। अब अल्लाह उनको ना हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आगे फरिश्ते बैरियर पे रोक लेंगे, भाई रुको भाई, अब लोग कहां जा रहे हैं? जन्नत में जा रहे हैं। और कहां जा रहे हैं? अरे भाई अभी तो हिसाब ही नहीं शुरू हुआ, तुम्हें किसने कहा जन्नत में जाओ? पहले हिसाब दो फिर जाना जन्नत में। वो भाई हमारा हिसाब है ही नहीं, हम बेहिसाबे लोग हैं। अरे आप कौन लोग हैं? अब फरिश्तों में उनमें मुकालमा हो रहा है। अरे भाई आप कौन लोग? अब सारा मैदान सुन रहा है। अब कौन लोग हैं? वो कहेंगे जानते नहीं हो, हम सब्र वाले हैं। तुम्हारी माएं तरस जाती हैं, क्या क्या हाल ही पूछ लो, अम्मा जी क्या हाल है। मेरे नबी का फरमान है, जिसने सुबह सुबह माँ बाप को सिर्फ ऐसे जाके देखा, उनके कमरे में गया और देखा और चला गया, ना सलाम किया ना हाल पूछा, जन्नत में 2 दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। तो जो खिदमत करेगा वो क्या पाएगा? तो दुआओं से इल्म आता है। एक दफा हमारे उस्ताद से फरमान लगे, बेटा आपको इल्म आएगा खिदमत से, इल्म मिलेगा दुआ से, इल्म मिलेगा दुआ से और दुआ मिलेगी खिदमत से। खिदमत करो, दुआ निकलेगी ऐसी कि अर्श तक चली जाएगी। ये जो हमारे लिए दुआ करो, ये मेरे लिए खुसूसी दुआ करो, हाथ उठा दें, खुसूसी दुआ करें। अरे भाई पेट में दर्द है तुम्हारे, दुआ करूं मैं। क़यामत के दिन ऐलान होगा, सब्र वाले खड़े हो जाओ। एक छोटी सी जमात खड़ी होगी मर्दों औरतों की, चलो जन्नत में जाओ। अब अल्लाह उनको ना हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आगे फरिश्ते बैरियर पे रोक लेंगे, भाई रुको भाई, अब लोग कहां जा रहे हैं? जन्नत में जा रहे हैं। और कहां जा रहे हैं? अरे भाई अभी तो हिसाब ही नहीं शुरू हुआ, तुम्हें किसने कहा जन्नत में जाओ? पहले हिसाब दो फिर जाना जन्नत में। वो भाई हमारा हिसाब है ही नहीं, हम बेहिसाबे लोग हैं। अरे आप कौन लोग हैं? अब फरिश्तों में उनमें मुकालमा हो रहा है। अरे भाई आप कौन लोग? अब सारा मैदान सुन रहा है। अब कौन लोग हैं? वो कहेंगे जानते नहीं हो, हम सब्र वाले हैं। अल्लाह को राजी करने का एक ही रास्ता है, अरब के लिए, अजम के लिए, काले के लिए, गोरे के लिए, सैयद के लिए, कुरैशी के लिए, हाशमी के लिए, पठान के लिए, राजपूत के लिए, गुजराती के लिए, मलाई के लिए, थाई के लिए, इंडियन के लिए, सब के लिए एक रास्ता है, एक रास्ता है, एक रास्ता है, वो है मुहम्मदुर रसूल। औरत भी कोई जात है जिससे लड़ा जाए, वो गुस्से में भी आए तो कमजोर है, कमजोर से दरगुजर करना ही इंसानियत। मेरे नबी ने फरमाया, शरीफ आदमी बीवी से दब के चलता है और कमीना आदमी बीवी को दबा के चलता है। औरत पे हाथ उठाना, ये गालियां देना, उसके माँ बाप को गालियां देना, तो जानवरों का काम है, इंसानों का काम तो नहीं। कभी मायूस ना होना अल्लाह से कि मैं इतने गुनाह करता हूं, अल्लाह कैसे माफ करेगा? अल्लाह बड़ा करे। अल्लाह थानेदार नहीं है, मेहरबान है, दोस्त है, बड़ा दोस्त है। अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से यारी लगाओ, अल्लाह को दुखड़े सुनाओ, या अल्लाह मेरे साथ ये हो रहा है तो कुछ कर देना। अल्लाह से लाड करो जैसे माँ से लाड करते हो। अल्लाह तो प्यार की चीज है ना कि डरने की। हाँ डरना है अपने गुनाहों की वजह से, लेकिन प्यार गालिब हो, मोहब्बत गालिब हो। रोजा आशिक बना देता है।
اگر سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو، آنکھیں بھی روزہ رکھیں، حرام نہ دیکھیں، دماغ بھی روزہ رکھے، حرام نہ سوچے، دل بھی روزہ رکھے، کسی کا بغض دل میں ہے تو نکال دے۔ ارے روزہ حج سے بڑا فرض ہے، روزہ حج سے بڑا فرض ہے، روزہ حج سے بڑا فرض ہے۔